Good afternoon, everyone. I am Professor Amit Jadhav. Today, we are going to start with our third unit, that is WCF, Developing the Service-Oriented Application with WCF. CF. In last two units, that is in unit first and unit second. In unit first, we have discussed about the SOAPs web services. In second unit, we are going to, in second unit, we have seen RESTful web services. And in third unit, the advanced one, that is in this, we are going to discuss the WCF, that is Windows Communication Foundation. Okay. So this is our last unit. In that, very few points are there. So limited question will be asked in your exam. So if you prepare well, then here you will get a chance to get 15 marks in question number 2, 3, 4. In question number 4, because there are some limited points here. Only I think 7 to 8 points are there, and only 7 to 8 questions will be generated on this unit. So you can definitely get all the marks in all marks, that is 15 marks on question number 4. So in this unit, we are going to discuss what is Windows Communication Foundation, fundamental Windows Communication Foundation concepts, Windows Communication Foundation architecture, WCF and .NET Framework client profile, basic WCF programming, and WCF feature details, web service QoS. So let's start with it. Today we are going to cover first introduction about WCF and the fundamental concepts that we use in WCF that we are going to cover in this session. So let's begin with it. So first point is what is Windows Communication Foundation? Windows Communication Foundation stands for WCF stands for Windows Communication Foundation. It is the basically used to create a distributed and interoperable application. बघा आपण लास्ट लेक्चरला बघा म्हणजे ज्या काही आपण वेब सर्व्हिसेस क्रिएट केल्या तर यामध्ये पण आपण डिस्ट्रीब्युटेड ऍप्लिकेशन मध्ये आपण कम्युनिकेशन करू शकत होतो पण ते सगळ्या ऍप्लिकेशन होते दॅट इज द वेब ऍप्लिकेशन आणि या WCF मध्ये आपण इंटरऑपरेबल ऍप्लिकेशन म्हणजे जे काही अर्लियर व्हर्जन मधले ऍप्लिकेशन्स आहेत तर त्यांना पण हे WCF सपोर्ट करतं ओके इंटरऑपरेबिलिटी मीन्स द फंडामेंटल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ WCF you can send the data asynchronously from one point to another. एका ऍप्लिकेशन मधून डेटा तुम्ही दुसऱ्या ऍप्लिकेशनला सेंड करू शकता. WCF इज अ कंबाईंड फीचर ऑफ आता त्याबरोबर तो कुठल्या कुठल्या सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करतो तर वेब सर्व्हिसेस रिमोटिंग पुन्हा MSMQ दॅट इज मायक्रोसॉफ्ट मेसेजिंग क्यू अँड कॉम प्लस या सर्व्हिसेस तो प्रोव्हाइड करतो. WCF provides a common platform for all .NET communication. तर तो एक कॉमन प्लॅटफॉर्म देतो .NET कम्युनिकेटर साठी. In other words, we can say that the WCF, the elementary features of WCF interoperability. It is the one of the latest technology of the Microsoft that is used to build service-oriented application based on the concept of message-based communication in which an HTTP request is represented uniformly. WCF makes it possible to have a unified API irrespective of diverse transport mechanism. आता आपण वेब सर्व्हिस ज्या बघितल्या तर त्यामध्ये जनरली आपण HTTP प्रोटोकॉल यूज करत होतो डेटा सेंड आणि रिक्वेस्ट करण्यासाठी. तर ह्यामध्ये आता जे काय आपण WCF यूज करणार आहे तर त्यामध्ये मल्टिपल प्रोटोकॉल्स आपण यूज करू शकतो. WCF कधी रिलीज झालं 2006 मध्ये ॲज अ part of .NET framework with Windows Vista and then got updated on several times. WCF 4.5 is the most recent version आहे. ओके आता हे मायक्रोसॉफ्टनी म्हणजे ज्यावेळी .NET इंट्रोड्यूस झालं तर त्याच वेळी त्यांनी WCF म्हणजे मायक्रोसॉफ्ट वेब सर्व्हिसेस इंट्रोड्यूस झाल्या आणि त्यानंतर त्यापेक्षा पण ऍडव्हान्स फीचर देण्यासाठी हे WCF मायक्रोसॉफ्टनी इंट्रोड्यूस केलं. आता नेक्स्ट बघा WCF मध्ये काय काय तर WCF सर्व्हिस होस्ट आणि सर्व्हिस क्लायंट या 3 इम्पॉर्टंट कंपोनेंट्स आहेत WCF चे. आता त्यामध्ये फंडामेंटल कन्सेप्ट काय काय तर फर्स्ट कन्सेप्ट आहे मेसेज.
तर मेसेज काय, मेसेज इज द कम्युनिकेशन युनिट ॲज इन द फॉर्म ऑफ an envelope. The transmission of the data from the client to service and service to client is being done by envelope. The envelope or message has the section of the given below header and body. By default, the header and fault are disabled, but body is responsible for the data transmission or data exchanging. Header is useful to send some data from client to server. Suppose we want to send username from each request but don't want to send it by an argument, we can easily add it into the message. आता मेसेज म्हणजे काय, तर जो ऍक्च्युअली डेटा आपल्याला शेअर करायचा आहे दॅट इज नथिंग बट द मेसेज. आणि तो मेसेज इन द फॉर्म ऑफ एनव्हलप आपण पाठवतो. एनव्हलपला जसं कसं असतं, हेडिंग पार्ट असतो आणि मेसेजचा पार्ट म्हणजे बॉडी पार्ट असतो. तर त्याप्रमाणे आपण हा डेटा सेंड करतो. त्यामधले दोन इम्पॉर्टंट कंपोनंट्स आहेत, हेडर आणि बॉडी. तर हेडरमध्ये काय, तर मेसेजच्या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपण सेंड करू शकतो, की म्हणजे डेटा मेसेज कुठून आलाय, तो बाइंड कसा केला गेलाय या रिलेटेड, किंवा सेंडरचं नेम, ही इन्फॉर्मेशन आपण हेडरमध्ये देतो. बॉडीमध्ये ऍक्च्युअल मेसेजचं जे काय कंटेंट आहे ते कंटेंट आपण शो करतो. हेडर आणि फॉल्ट, फॉल्ट म्हणजे जे काय एरर वगैरे जे असतील ते शो करण्यासाठी आपण फॉल्ट यूज करतो. तर बाय डिफॉल्ट हेडर अँड फॉल्ट आर डिसेबल. ते काही म्हणजे जो काही आपण हेडर आणि फॉल्ट यूज करतो तर ते डिसेबल असतात, आणि बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेटा ट्रान्समिशन आणि डेटा एक्सचेंजिंग. तर त्यामधल्या बॉडी मधला डेटा आपण ट्रान्समिट आणि एक्सचेंज करू शकतो. हेडर फक्त डेटा, काही डेटा क्लायंट टू सर्व्हर सेंड करण्यासाठी यूज केला जातो. नेक्स्ट आहे आता एंड पॉइंट. End point is very essential part of WCF application as it describes the address of web services from where a user can receive and send the message. It also specifies the communication mechanism and how the message will be sent and received. आता एंड पॉइंट काय आहे, तर एंड पॉइंट म्हणजे तो ऍड्रेस आहे जिथं आपल्याला मेसेज सेंड करायचा आहे. तर त्याच्या कॅटेगरीज आणि फक्त मेसेज सेंड करायचं नाही, तर त्यामध्ये आपण कम्युनिकेशन मेकॅनिझम कुठलं यूज केलंय ते पण त्यामध्ये आपण मेन्शन करतो. आता एंड पॉइंट मध्ये 3 थिंग्स इम्पॉर्टंट आहेत, त्याला आपण ABC म्हणतो. त्यामध्ये ए म्हणजे ऍड्रेस, की आपल्याला कुठे सेंड करायचं आहे. बाइंडिंग, तुम्ही बाइंडिंग कसं करणार, म्हणजे WCF हे जे काही आपण यूज करतोय तर ती सर्व्हिस तुम्ही क्लायंट टू सर्व्हर बाइंड कशी करणार, आणि कॉन्ट्रॅक्ट आणि त्या WCF सर्व्हिस मध्ये काय आहे ही सगळी इन्फॉर्मेशन म्हणजे एंड पॉइंट आहे. ओके, दॅट इज एंड पॉइंट कन्सिस्ट ऑफ ऍड्रेस, त्यानंतर बाइंडिंग आणि कॉन्ट्रॅक्ट. आता त्यातला आपण ऍड्रेस बघूया. ऍड्रेस स्पेसिफाय द एक्झॅक्ट लोकेशन टू रिसीव्ह द मेसेज अँड इज स्पेसिफाय ॲज अ युनिफॉर्म रिसोर्स आयडेंटिफायर. आता इथं URL दिली जाते, म्हणजे अशी की जिथं ज्याला डेटा रिसीव्ह करायचा आहे तर त्याचं लोकेशन आपण सेंड करतो इन द फॉर्म ऑफ URI. आता इट एक्सप्रेस ॲज अ स्कीम डोमेन आणि पोर्ट आणि पाथ असं दिलं जातं. असं या फॉर्मॅटमध्ये आपण URI आपली जनरेट होते. आता बघा इथं एक्झाम्पल दिलंय net.tcp, इथं लोकल होस्ट, त्याचा पोर्ट नंबर आणि हा त्याचा पाथ. ओके, तर ह्याला म्हणतात ऍड्रेस. हा अशा पद्धतीने ऍड्रेस सेंड होतो. नेक्स्ट बाइंडिंग, इट डिफाइन्स द वे अँड एंड पॉइंट कम्युनिकेट. It comprises of some binding elements that make the infrastructure for communication. For example, a binding states the protocols used to transport like TCP, HTTP, etc., the format message encoding and protocols related security as well as reliability. आता बाइंडिंग मध्ये आपण डेटा जो काय ट्रान्समिट करतोय त्यासाठी कुठला प्रोटोकॉल यूज करतोय, फॉर एक्झाम्पल TCP असेल, HTTP असेल, FTP असेल, त्याचा फॉर्मॅट, त्यानंतर मेसेज एन्कोडिंग होतं, त्या प्रोटोकॉल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आणि सिक्युरिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपण बाइंडिंग मध्ये देतो. म्हणजे बाइंडिंग म्हणजे बघा आपण हाऊ, म्हणजे ते आपल्याला जी काही सर्व्हिस आपल्याला आता डेटा कम्युनिकेट करण्यासाठी आपण यूज करतोय, म्हणजे ट्रान्सपोर्टसाठी HTTP TCP यूज करतोय, तर ती कशी बाइंड करणार सर्व्हिस सर्व्हर टू क्लायंटला, ती इन्फॉर्मेशन आपण ह्यामध्ये देतो. आता बघा डिफरंट बाइंडिंग सपोर्टेड बाय WCF कुठल्या कुठल्या बाइंडिंग सपोर्ट करतं. त्यामध्ये फर्स्ट आहे बेसिक HTTP बाइंडिंग.
यामध्ये बेसिक वेब सर्व्हर सर्व्हिस कम्युनिकेशन आणि नो सिक्युरिटी बाय डिफॉल्ट. आता याच्यामध्ये फक्त वेब सर्व्हिस थ्रू कम्युनिकेशन होतं बेसिक HTTP बाइंडिंग मध्ये, बाकी कुठली सिक्युरिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यामध्ये नसते. त्यानंतर WS HTTP बाइंडिंग वेब सर्व्हिस विथ WS म्हणजे वेब सिक्युरिटी सपोर्ट्स ट्रान्झॅक्शन. ओके, आता हे सेकंड टाईपचं आहे. त्यामध्ये WS HTTP बाइंडिंग आपण करू शकतो. यामध्ये सिक्युरिटी नाहीये, यामध्ये सिक्युरिटी प्रोव्हाइड केली जाते. त्यानंतर नेक्स्ट आहे WS ड्युएल HTTP बाइंडिंग. यामध्ये डुप्लेक्स कॉन्ट्रॅक्ट अँड ट्रान्झॅक्शन सपोर्ट. डुप्लेक्स म्हणजे दोन्ही बाजूनी कम्युनिकेशन होऊ शकतं, पण 1 by 1. नेक्स्ट आहे WS फेडरेशन HTTP बाइंडिंग वेब सर्व्हिस फेडरेट सिक्युरिटी प्रोव्हाइड केली जाते अँड दॅट सपोर्ट्स द ट्रान्झॅक्शन. MSMQ मायक्रोसॉफ्ट मेसेज क्यू इंटिग्रेशन बाइंडिंग कम्युनिकेशन डायरेक्टली विथ MSMQ. हे नवीन ऍप्लिकेशन आहे MSMQ, हे मायक्रोसॉफ्टने इंट्रोड्यूस केलंय मेसेज सेंडिंगसाठी आणि ते पण सपोर्ट केलं जातं जर आपल्याला हे बाइंडिंग यूज करायचं आहे तर. नेट MSMQ बाइंडिंग यामध्ये कम्युनिकेशन विथ बिटवीन WCF ऍप्लिकेशन बाय युझिंग क्यू सपोर्ट्स ट्रान्झॅक्शन. ओके, आता हे पण आहे नेट MSMQ बाइंडिंग. नेट नेम पाईप, आता पाईप प्रोटोकॉल यूज केला जातो कम्युनिकेशन बिटवीन WCF ऍप्लिकेशन ऑन द सेम कम्प्युटर. एकाच कम्प्युटरवर जर आपल्याला डेटा हे करायचं असेल, कम्युनिकेट करायचं असेल तर त्यासाठी आपण नेट नेम पाईप बाइंडिंग यूज करतो. पियर मध्ये जर करायचं आहे, पियर म्हणजे काय तर यामध्ये सगळे कम्प्युटर एकामेकाला कनेक्टेड असतात. म्हणजे समजा ABCDEF असे कम्प्युटर्स आहेत, तर A पण F शी कम्युनिकेट करू शकतो. मग तो A पासून B, B to C, C to D, D to E, E to F असं कम्युनिकेशन होतं. ह्याला म्हणतात पियर टू पियर कम्युनिकेशन. तर नेट पियर TCP बाइंडिंग यामध्ये कम्युनिकेशन बिटवीन कम्प्युटर्स अक्रॉस पियर टू पियर सर्व्हिसेस सपोर्ट डिप्लेक्स. पियर टू पियर सर्व्हिस कळलं तुम्हाला. नेक्स्ट आहे नेट TCP बाइंडिंग कम्युनिकेशन बिटवीन WCF ऍप्लिकेशन अक्रॉस कम्प्युटर सपोर्ट डुप्लेक्स कॉन्ट्रॅक्ट्स अँड ट्रान्झॅक्शन. तर याच्यामध्ये नेट TCP मध्ये काय WCF ऍप्लिकेशन आहे, दॅट इज म्हणजे जे आपण .NET वर डेव्हलप करतो आणि ते अक्रॉस कम्प्युटर्स बाकीच्या जे काही नेटवर्कमध्ये कम्प्युटर्स आहेत त्यांच्यामध्ये कम्युनिकेशन होतं आणि ते डुप्लेक्स पण सपोर्ट करतं. हे झालं बाइंडिंग मध्ये. आपण ऍड्रेस बघितला, बाइंडिंग बघितलं. आता लास्ट आहे कॉन्ट्रॅक्ट. आता कॉन्ट्रॅक्ट काय, कॉन्ट्रॅक्ट इज द थर्ड इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. व्हॉट द फंक्शनॅलिटी अँड ऑपरेशन बिंग प्रोव्हाइडेड द सर्व्हिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रॅक्ट. आता कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये काय कुठल्या कुठल्या सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करणार आहे ते कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये दिले. आता ह्या बाइंडिंग मध्ये हाऊ वी कम्युनिकेटेड विथ क्लायंट अँड सर्व्हर ते आपण देतो. ऍड्रेस मध्ये आपण URI देतो की डेस्टिनेशनचा ऍड्रेस. आता कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये बघा सर्व्हिसेस कुठल्या कुठल्या प्रोव्हाइड केल्या जातात. द सर्व्हिस इट स्पेसिफाय व्हॉट फंक्शनॅलिटी अँड ऑपरेशन नीड टू बी एक्सपोज टू द क्लायंट. म्हणजे सर्व्हरकडून कुठल्या म्हणजे सर्व्हर प्रोव्हाइड करतो की ह्याच्यामध्ये कुठल्या कुठले ऑपरेशन्स आणि फंक्शनॅलिटी परफॉर्म होणार आहेत. इट इज द इंटरफेस नेम विच हॅज ऑल द ऑपरेशन दॅट नीड टू बी एक्सपोज. आता त्यामध्ये पहिला आहे सर्व्हिस कॉन्ट्रॅक्ट. आता बघा 3 टाईपचे आहेत हे कॉन्ट्रॅक्ट. पहिला आहे सर्व्हिस कॉन्ट्रॅक्ट टाईज टुगेदर मल्टिपल रिलेटेड ऑपरेशन इंटू सिंगल फंक्शनल युनिट. जे काही ऑपरेशन्स परफॉर्म होणार आहे WCF मध्ये ते एका सिंगल फंक्शन युनिट मध्ये दिले जातात. द कॉन्ट्रॅक्ट कॅन बी डिफाईन ॲज द सर्व्हिस लेवल सेटिंग्स such as the namespace of the service, a corresponding callback contract and other such setting. यामध्ये सर्व्हिस रिलेटेड सेटिंग्स प्रोव्हाइड केले जातात. म्हणजे नेमस्पेस काय आहे, नेमस्पेस म्हणजे ग्रुप ऑफ क्लासेस, म्हणजे त्यामध्ये क्लासेस कुठले यूज केलेत ते. त्यानंतर कॉलबॅक कॉन्ट्रॅक्ट आहे आणि अदर सेटिंग्स पण आहे. इन मोस्ट केस द कॉन्ट्रॅक्ट इज डिफाइंड बाय क्रिएटिंग इंटरफेसेस in the programming language of your choice and applying the service contract attribute to the interface. आता यामध्ये एक इंटरफेस केला जातो जो कम्युनिकेट करतो using the attribute service contract attribute. The actual service code results by implementing the interface. Okay, next आहे operation contract. And operation contract defines the parameter and return type of operation. आता त्यामध्ये ऑपरेशन कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये काय डिफाईन केलं जातं तर पॅरामीटर्स कुठले आहेत आणि त्यांचा रिटर्न टाईप काय आहे. When creating an interface that defines the service contract, you are
आता इथं पण एक ऍट्रिब्यूट क्रिएट केला जातो, दॅट इज द ऑपरेशन कॉन्ट्रॅक्ट ऍट्रिब्यूट. आता पहिल्या ह्याच्यामध्ये आपण बघितलं सर्व्हिस कॉन्ट्रॅक्ट ऍट्रिब्यूट क्रिएट केला जातो जो कम्युनिकेट करतो, आणि इथं ऑपरेशन कॉन्ट्रॅक्ट ऍट्रिब्यूट केला जातो. द ऑपरेशन कॅन बी model as the taking a single message and returning a single message, or as taking a set of types and returning types. In latter case, the system will be determine the format of the message that you need to exchange that operation. आता जे काही ऑपरेशन परफॉर्म होतं तर त्यामध्ये सिंगल मेसेज जातो आणि रिटर्न येताना पण सिंगल मेसेज येतो, म्हणजे एकच मेसेज थ्रू कम्युनिकेशन होतं, म्हणजे ऍट अ टाइम मल्टिपल मेसेज सेंड करू शकत नाही. Or as a taking set of the types and returning types. In latter case, the system will be determine the format of the message that you need to exchange to the operation. त्यानंतर नेक्स्ट आपण काय बघणार आहोत की त्याचा फॉर्मॅट, मेसेजचा फॉर्मॅट. आता हा इथं आपण बघणार आहे मेसेज कॉन्ट्रॅक्ट. डिस्क्राईब द फॉर्मॅट ऑफ द मेसेज. आता हा फॉर्मॅट मेसेज कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये मेसेजचा फॉर्मॅट कसा असतो. फॉर एक्झाम्पल, इट डिक्लेअर्स वेदर द मेसेज एलिमेंट शुड गो इन हेडर versus the body, what level of security should be applied to what elements of the message and so on. आता ह्यामध्ये मेसेज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेसेज ऍट्रिब्यूट मध्ये राहते की ज्यामध्ये हेडर मध्ये काय इन्फॉर्मेशन सेंड करायची आणि ऍक्च्युअल बॉडी मध्ये काय इन्फॉर्मेशन सेंड करायची, त्यानंतर सिक्युरिटी कशी प्रोव्हाइड केली आहे तुमच्या मेसेजला. नेक्स्ट आहे फॉल्ट कॉन्ट्रॅक्ट. आता फॉल्ट कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये काय असणार आहे तर एरर्स. जर आपल्याला सर्व्हर पासून क्लायंट पर्यंत मेसेज जायला किंवा क्लायंट पासून सर्व्हर पर्यंत यायला जर काही एरर जनरेट होत असतील तर त्याला ते आपण फॉल्ट कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये डिफाईन करतो. हे आपण सोप वेब सर्व्हिसेस मध्ये पण बघितलं की ज्यामध्ये जर काही एरर जनरेट झाले तर ते फॉल्ट मध्ये आपल्याला डिस्प्ले होतात, म्हणजे त्यामध्ये आपण स्टेटस वगैरे पण दिलं जातं, स्टेटस कोड वगैरे पण जनरेट होतो. कॅन बी असोसिएट विथ द सिंगल ऑपरेशन डिनोट द एरर that can be returned to the caller. An operation can have 0 or more faults associated with it. These errors are the SOAP faults that are modeled as the exception in the programming model. आता यामध्ये बघा जसं आपण सोप मध्ये बघितलं की आपले जे काही फॉल्ट्स असतात ते सोप फॉल्ट्स म्हणून डिफाईन केले जातात, तसेच WCF मध्ये पण ते फॉल्ट कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये रिटर्न केले जातात. म्हणजे जे काही एरर असतात ते, म्हणजे सपोज जर क्लायंट कडून मेसेज जायचा प्रॉब्लेम असेल किंवा सर्व्हर कडून असेल तर त्या रिलेटेड एरर जो आहे तो फॉल्ट कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये डिफाईन केला जातो. दीज एरर्स आर सोप फॉल्ट्स दॅट आर मॉडेल ॲज एक्सेप्शन इन द प्रोग्रामिंग मॉडेल. आणि हेच एरर आपल्या प्रोग्रामिंग मध्ये एक्सेप्शन म्हणून जनरेट होतं. नेक्स्ट आहे डेटा कॉन्ट्रॅक्ट. द डिस्क्रिप्शन्स in the metadata of the data types that services use. This enables other interoperate with the service. The data type can be used in any part of the message. For example, parameters of return types. If the service is using only simple type, then there is no need to explicitly use the data contract. Data contract म्हणजे ज्यामध्ये आपण जो काही रिटर्न टाइप आहे त्याचा डेटा टाइप आपण यामध्ये डिफाईन करतो. ओके, आता हे सगळे कॉन्ट्रॅक्ट संपलेले आहेत. नेक्स्ट पॉइंट आहे इम्पॉर्टंट फॅक्टर किंवा फंडामेंटल कन्सेप्ट इन WCF बाय होस्टिंग. होस्टिंग फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ WCF refers to the WCF service hosting which can be done through many available options like self hosting, IaaS hosting आणि WAS hosting. आता होस्टिंग म्हणजे जे WCF सर्व्हिस जनरेट करतं दॅट इज द होस्टिंग. आता त्यामध्ये 3 टाइप्स आहेत. सेल्फ होस्टिंग म्हणजे जर क्लायंट एकामेकामध्ये जर कम्युनिकेशन करत असतील तर ते दॅट इज द सेल्फ होस्टिंग. IaaS होस्टिंग म्हणजे ज्यामध्ये IaaS प्रोटोकॉल यूज केला जातो, आणि WAS लास्ट आहे WAS होस्टिंग. नेक्स्ट आहे मेटाडेटा. दिस सिग्निफिकंट कन्सेप्ट ऑफ WCF as it facility easy interaction between the client application and WCF service. Normally the metadata for the WCF service is generated automatically when enabled, and this is done by inspection of services and its endpoints. आता metadata म्हणजे जो आपण डेटा रिलेट म्हणजे डेटा कुठल्या तरी ह्याच्यासाठी आपण डिफाईन केला असेल तर त्याला आपण मेटाडेटा म्हणतो आणि हा ऑटोमॅटिकली जनरेट होतो.
Next is WCF client, a client application that gets created for exposing the services operation in the form of methods is known as the WCF client. आता WCF client काय करतो, तर त्यामध्ये ज्या काही सर्व्हिस आहेत त्या सर्व्हिसेस एक्सपोज करतो. दिस कॅन बी होस्टेड बाय एनी ॲप्लिकेशन, इवन द वन दॅट डज सर्व्हिस होस्टिंग. जे सर्व्हिस होस्टिंग करतात ते सुद्धा WCF क्लायंट जनरेट करतात. म्हणजे क्लायंट म्हणजे ज्याला सर्व्हिसेस कन्झ्युम करायचे आहेत. नेक्स्ट आहे चॅनल. चॅनल इज द मीडियम थ्रू विच द क्लायंट कम्युनिकेट्स विथ द सर्व्हिसेस. क्लायंटला सर्व्हिसशी कम्युनिकेट करण्यासाठी जे मीडियम आपण यूज करतो दॅट इज नथिंग बट द चॅनल. डिफरंट टाइप्स ऑफ चॅनल गेट स्टॅक अँड आर नोन ॲज द चॅनल स्टॅक. नेक्स्ट आहे SOAP, सिम्पल ऑब्जेक्ट ॲक्सेस प्रोटोकॉल, is not a transport protocol. Instead, it is an XML document comprising of header and body section. SOAP protocol आपण ऑलरेडी फर्स्ट युनिट मध्ये डिस्कस केलाय, की जो क्लायंट आणि सर्व्हरशी कम्युनिकेशन करण्यासाठी यूज केला जातो. नेक्स्ट पॉइंट आहे ॲडव्हान्टेजेस ऑफ WCF. इट इज अन इंटरऑपरेटेबल with respect to other services. This is in sharp contrast to the .NET remoting, in which both the client and the service must have .NET. आता हे .NET ॲप्लिकेशन वर रन होणारं ॲप्लिकेशन आहे WCF. एक सर्व्हिस आहे, तशी आपण वेब सर्व्हिस यूज करतो तसेच .NETनं ही ॲडव्हान्स वेब सर्व्हिस प्रोव्हाइड केली. त्यासाठी रन होण्यासाठी आपल्याला .NET सर्व्हरची गरज आहे. WCF सर्व्हिसेस ऑफर एनहान्स रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी यांनी एनहान्स केली, म्हणजे जे काही आपण सर्व्हिसेस यूज करतो त्यापासून आपल्याला एक्झॅक्ट रिझल्ट मिळतो. आणि त्याचबरोबर आपल्याला सिक्युरिटी पण प्रोव्हाइड केली. नेक्स्ट वन, इम्प्लिमेंटिंग द सिक्युरिटी मॉडेल अँड बाइंडिंग चेंज इन WCF डू नॉट रिक्वायर्ड अ मेजर चेंज. आता ह्याच्यामध्ये जर आपल्याला सिक्युरिटी चेंज करायचं किंवा बाइंडिंगमध्ये काही चेंज करायचं असेल तर त्यामध्ये आपल्याला कोडिंगमध्ये काही जास्त चेंज करायला लागत नाही, जस्ट आपल्याला कॉन्फिगरेशन चेंज करायला लागतात. नेक्स्ट आहे WCF हॅज द बिल्ट in login mechanism, whereas in other technology it is essential to do request coding. आता ह्याच्यामध्ये बिल्ट इनच लॉगिन मेकॅनिझम प्रोव्हाइड केलंय, त्यासाठी म्हणजे वेगळी काही कोडिंग वगैरे करायची गरज नाही. WCF हॅज अ इंटिग्रेटेड एजॅक्स टेक्नॉलॉजी त्यामध्ये इंटिग्रेटेड आहे. आणि ते JSON फॉर्मॅट म्हणजे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन जो आपण रेस्टफुल वेब सर्व्हिस मध्ये बघितला त्याला पण सपोर्ट करतात. इट ऑफर्स स्केलेबिलिटी अँड सपोर्ट्स अपकमिंग वेब सर्व्हिस स्टँडर्ड. स्केलेबिलिटीला पण सपोर्ट करतात. इट हॅज द डिफॉल्ट सिक्युरिटी मेकॅनिझम विच इज एक्स्ट्रीमली रोबस्ट. सिक्युरिटी मेकॅनिझम म्हणजे आता जी काही सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करतात ते एकदम सिक्युअर असतात, म्हणजे त्यातनं डेटा वगैरे हॅक होण्याचा काय प्रश्न येत नाही. आता WCF आणि वेब सर्व्हिस मध्ये डिफरन्स काय आहे तो बघूया आपण. फर्स्ट डिफरन्स आहे बघा ॲट्रिब्यूट्स. आता बघा आपण कॉन्ट्रॅक्टचे ॲट्रिब्यूट्स बघितले. WCF सर्व्हिस इज डिफाइंड बाय द सर्व्हिस कॉन्ट्रॅक्ट अँड ऑपरेशन कॉन्ट्रॅक्ट्स ॲट्रिब्यूट, whereas the web service is defined by the web service and web method. WCF डिफाइन करण्यासाठी आपण ॲट्रिब्यूट्स यूज करतो, ते आहेत सर्व्हिस कॉन्ट्रॅक्ट आणि ऑपरेशन कॉन्ट्रॅक्ट. कुठल्या कुठल्या सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करणार आहे आणि त्यामध्ये कुठल्या कुठल्या मेथड्स यूज केल्या आहेत त्यामध्ये डिफाईन केल्या जातात. आणि वेब सर्व्हिस त्यामध्ये वेब सर्व्हिस आणि वेब मेथड हे ॲट्रिब्यूट यूज करते. प्रोटोकॉल्स कुठले यूज केले तर मला वाटते WCF सपोर्ट्स रेंज ऑफ प्रोटोकॉल, हे सगळे प्रोटोकॉल्स यूज केले जातात. आणि वेब सर्व्हिस फक्त HTTP प्रोटोकॉलला सपोर्ट करते. WCF बघा HTTP आहे, नेम पाईप आहे, TCP आहे, मायक्रोसॉफ्ट मेसेज क्यू प्रोटोकॉल आहे, हे सगळे सपोर्ट करते. होस्टिंग मेकॅनिझम, वेरियस ॲक्टिव्हेशन मेकॅनिझम आर देअर इन WCF होस्टिंग. त्यामध्ये आपण बघितलं बघा 3 टाईपचे होस्टिंग आहेत. सेल्फ होस्टिंग, विंडोज सेल्फ होस्टिंग, त्यानंतर WS दॅट इज विंडोज ॲक्टिव्हेशन सर्व्हिस, आणि IIS होस्टिंग. हे 3 टाईपचे होस्टिंग हे WCF सपोर्ट करते. आणि वेब सर्व्हिस ही फक्त IIS होस्टिंग सपोर्ट करते. सर्व्हिसेस WCF सपोर्ट. आता सर्व्हिसेस कुठल्या कुठल्या WCF प्रोव्हाइड करते तर सिक्युरिटी, ट्रस्टवर्थी आणि मेसेजिंग ट्रान्झॅक्शन अँड इंटरऑपरेटेबिलिटी. आणि वेब सर्व्हिसेस फक्त सिक्युरिटी सर्व्हिस प्रोव्हाइड करते. सिरियलायझर मीन्स WCF सपोर्ट डेटा कॉन्टॅक्ट सिरियलायझर. आता सिरियलायझर म्हणजे काय तर डेटा
जो आहे तो XML मध्ये कन्वर्ट करायचा आणि XML मधला ओरिजिनल डेटामध्ये कन्वर्ट करायचा. तर WCF त्यासाठी डेटा कॉन्टॅक्ट सिरियलायझर यूज करते आणि वेब सर्व्हिस काय यूज करते तर XML सिरियलायझर यूज करते. त्यानंतर टूल्स सर्व्हिस मेटाडेटा टूल यूज केलं जातं WCF सर्व्हिसमध्ये आणि WSDL.exe टूल यूज केलं जातं वेब सर्व्हिसमध्ये. एक्सेप्शन हँडलिंग WCF unhandled exception are handled in better way by making use of fault contract. फॉल्ट कॉन्ट्रॅक्ट टू जे काय एक्सेप्शन एरर जनरेट होतात ते हँडल केले जातात. ते डू नॉट रिटर्न टू द क्लायंट लाईक इन अ वेब सर्व्हिसेस. वेब सर्व्हिसेसमध्ये काय होतात जर एरर वगैरे जनरेट झाला तर तो क्लायंटला म्हणजे एरर शो होतो. तसा WCF मध्ये तो क्लायंटला रिटर्न नाही होत, तो हँडल केला जातो थ्रू फॉल्ट कॉन्ट्रॅक्ट. हॅश टेबल मध्ये बघा डेटा जनरेट होतो मेटा डेटा की आणि व्हॅल्यू पेअर मध्ये, तर तो WCF सपोर्ट करते, वेब सर्व्हिस सपोर्ट नाही करत. नेक्स्ट आहे बाइंडिंग. WCF सपोर्ट सेव्हरल टाइप्स ऑफ बाइंडिंग, बेसिक HTTP बाइंडिंग अँड WS ड्युअल HTTP बाइंडिंग, WS HTTP बाइंडिंग आणि वेब सर्व्हिस सपोर्ट फक्त सोप आणि XML ही बाइंडिंग सपोर्ट करते. मल्टी थ्रेडिंग WCF सपोर्ट करते आणि वेब सर्व्हिस सपोर्ट नाही करत. डुप्लेक्स सर्व्हिस ऑपरेशन WCF सपोर्ट्स करते. डुप्लेक्स सर्व्हिस ऑपरेशन्स म्हणजे वन वे आणि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सर्व्हिस ऑपरेशन, वेअर ॲज द वेब सर्व्हिस फक्त डुप्लेक्स सर्व्हिस ऑपरेशन सपोर्ट करते. नेक्स्ट आहे बघा डिफरन्स WCF. आता जो बघितला तो हा टेबल फॉर्मॅटमध्ये, त्यामध्ये नवीन काय पॉईंट आहे का आपण बघूया. तुम्हाला ज्या फॉर्मॅटमध्ये राईट करायचं त्यामध्ये तुम्ही राईट करू शकता. IS वेब सर्व्हिसमध्ये होस्टिंग IS मध्ये होतं आणि ह्याच्यामध्ये वेगवेगळे होस्टिंग आहेत. सेल्फ आहे, WS आहे, IIS आहे. प्रोग्रामिंग मध्ये जर वेब सर्व्हिस ॲट्रिब्यूट हॅज ॲडेड टू द क्लासेस, वेब सर्व्हिसेस मेथड ॲड केली जाते. यामध्ये सर्व्हिस कॉन्ट्रॅक्ट ॲट्रिब्यूट ॲड केलं जातं. मॉडेलमध्ये मेथड्स यूज केले जातात आणि याच्यामध्ये ऑपरेशन कॉन्ट्रॅक्ट यूज केलं जातं. सर्व्हिस आणि ऑपरेशन कॉन्ट्रॅक्ट. ऑपरेशन वन वे आणि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आर डिफरंट ऑपरेशन सपोर्टेड इन द वेब सर्व्हिस. हे दोन्ही सपोर्ट केलं जातं. त्यामध्ये डुप्लेक्स सपोर्ट केलं जातं. हे तर केले जातातच वन वे आणि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स. XML सिरियलायझेशन नेम म्हणजे कन्वर्ट करण्यासाठी यूज केला तो XML टू ओरिजिनल डेटा आणि डेटा टू XML. ह्याच्यामध्ये पण सिस्टीम रन टाइम सिरियलायझेशन स्पेस यूज केलं जातं. एनकोडिंग XML 1.0 आणि मेसेज ट्रान्समिशन ऑप्टिमायझेशन मेकॅनिझम एन्कोडिंगसाठी यूज केलं जातं. आणि ह्यामध्ये XML 1.0 आणि एन्कोडिंगमध्ये WCF मध्ये 1.0 MTOM बायनरी कस्टम. ट्रान्सपोर्ट्समध्ये फक्त HTTP प्रोटोकॉल यूज केलं जातं आणि ट्रान्सपोर्टसाठी HTTP आणि TCP. आणि ह्याच्यामध्ये बघा एवढे सगळे प्रोटोकॉल्स यूज केले जातात. दॅट इज HTTP, TCP, नेम, पाइप्स, MSMAQ, P2P, कस्टम. प्रोटोकॉल्स नाही तर सर्व्हिस हवं आहे. सर्व्हिसमध्ये फक्त सिक्युरिटी प्रोव्हाइड केली जाते वेब सर्व्हिसमध्ये. यामध्ये सिक्युरिटी, रिलायबल मेसेजिंग, ट्रान्झॅक्शन. ओके. आता नेक्स्ट पॉईंट आहे वाय डू वी नीड WCF. आता दोन सिनॅरो बघूया आपण. वी टेक 2 क्लायंट्स अँड वी नीड टू इम्प्लिमेंट द सर्व्हिस फॉर देम. 2 क्लायंट्स आहेत की आणि त्यांच्यासाठी आपल्याला सर्व्हिस जनरेट करायचे. आता पहिला क्लायंट जो आहे त्यांनी जावा ॲप्लिकेशन मधून त्यांना इंटरॅक्ट करायचंय आपल्या सर्व्हिसशी आणि तो XML फॉर्मॅटमध्ये डेटा सेंड वगैरे करणार आहे. HTTP प्रोटोकॉल यूज करणार आहे. आणि सेकंड जो क्लायंट आहे तर तो .NET यूज करतोय ॲप्लिकेशन. सो फॉर द बेटर परफॉर्मन्स द क्लायंट्स वॉन्ट टू मेसेज फॉर्मॅट इन अ बायनरी. त्याला बायनरी फॉर्मॅटमध्ये पाहिजे. आता जर आपण इथं WCF यूज करत नाही म्हणजे वेब सर्व्हिसेस जर यूज करतोय तर आपलं कम्युनिकेशन कसं होईल. हे फर्स्ट क्लायंट बरोबर जावा वेब ॲप्लिकेशन आणि .NET वेब सर्व्हिस आहे बघा ही प्रोव्हाइड केली आणि म्हणजे याच्यामध्ये कम्युनिकेशन थ्रू HTTP प्रोटोकॉल आणि XML फॉर्मॅटमध्ये डेटा मिळेल. आता सेकंड क्लायंटला इथं .NET सर्व्हर आहे आणि त्याच्यामध्ये कम्युनिकेशन होताना त्याला TCP प्रोटोकॉल हवा आहे आणि बायनरी मेसेज फॉर्मॅटमध्ये रिटर्न हवं आहे. तर याच्यामध्ये फर्स्टमध्ये बघा क्लायंट बिल्ड अँड ऑन एनी प्लॅटफॉर्म
कॅन कन्झ्युम विथ द वेब सर्व्हिस. कुठलाही प्लॅटफॉर्म आहे, इथं आता जावा, इथं .NET आहे, नो प्रॉब्लेम. आणि यामध्ये कम्युनिकेशन XML मध्ये होतं. आता हे सेकंडमध्ये विथ रिमोटिंग बोथ द क्लायंट सर्व्हर मस्ट बी .NET. दोन्हीकडे .NET पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये बायनरी फॉर्मॅट, मेसेज फॉर्मॅट यूज केलाय आणि TCP प्रोटोकॉल यूज केलाय. त्यामध्ये आता जर आपण जर WCF थ्रू जर हे यूज केलं तर सेकंड क्लायंटशी आपण कम्युनिकेट करू शकतो. आणि वेब सर्व्हिस फक्त यूज केले तर हा फर्स्ट क्लायंट फक्त कम्युनिकेट करू शकतो. ओके, हा त्यामधला डिफरन्स आहे. म्हणजे मग फर्स्ट मध्ये दोन्हीकडे वेगवेगळे ऍप्लिकेशन जरी असले तरी त्यामध्ये फक्त XML फॉर्मॅट मिळणार आहे कम्युनिकेशन साठी, आणि इथं बायनरी फॉर्मॅट मिळणार आहे ज्याचा परफॉर्मन्स बेटर आहे. ओके, आणि जर आपण वेब सर्व्हिस यूज केलं तर फक्त फर्स्ट टाईपचा क्लायंट फक्त आपला सॅटिस्फाय होईल, आणि जर आपण WCF यूज केलं तर दोन्ही क्लायंट सॅटिस्फाय होऊ शकतात. ओके, तर इथं आपला फर्स्ट इंट्रोडक्शनचा पॉईंट आणि इम्पॉर्टंट फंडामेंटल कन्सेप्ट इन WCF हे संपलेलं आहे. इथं आपण सेशन एंड करतोय. आपले 2 पॉईंट्स कव्हर झालेत आज. मला काही त्या रिलेटेड डाऊट असेल तर तुम्ही विचारू शकता. ओके, तर इथं मीटिंग एंड करतोय मी. थँक्यू फॉर वॉचिंग.